यज्ञ। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 13 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। मानव जन्म, जीवन और मुक्ति का मूलभूत आधार कर्म है, जिसके बारे में बताकर भगवान बाबा अपने इस महत्वपूर्ण प्रवचन में हमें कर्म क्षेत्र की ओर प्रेरित करते हैं। गीताचार्य ने हमें यह संदेश दिया है कि कर्म करना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि बिना कर्म किए पल भर का जीवन भी असंभव है। फल की अपेक्षा करना मानव का सहज स्वभाव है, परंतु व्यक्ति को अवगत होना चाहिए कि उसका कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। स्वामी कहते हैं कि हमें मन में सद्भावनाओं को विकसित कर उनकी प्रेरणा से सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि यह शरीर कर्माचरण के लिए ही प्राप्त हुआ है। निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म योग की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अतः फल या पुण्य की अपेक्षा किए बिना सत्कर्म करने पर वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जो जीवन का यथार्थ गंतव्य है। अतः भगवान बाबा का उपदेश है कि व्यक्ति को जन्म सार्थकता के लिए इस कर्म पथ पर निडर होकर अग्रसर होना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, ते नीकु कर्मण्येव अधिकारः, నీకు కర్మ యందే అధికారం ఆస్తి కలదు. కదాచన, ఎప్పుడైనా అధికార ఫలేషు, ఫలమునందు అధికారం మా వలదు. అర్జున, నీకు కర్మయందే అధికారం కలదు, ఫలమునందు వలదు అన్నాడు. ఇక్కడ ఫలమునందు అధికారం లేదు అని చెప్పలేదు, ఫలమునందు అధికారం ఉన్నది. ఉండినప్పటికీ దానికి నీవు ఏమాత్రము అంగీకరించవద్దు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం. ఇక్కడ నఫలేషు అని చెప్పలేదు, మా ఫలేషు అనగా ఫలము లేదు అని చెప్పలేదు, ఫలం వలదు అన్నాడు. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, ते तुमको कर्मण्येव अधिकारः, कर्मों में ही अधिकार, अस्ति है, कदाचन कभी भी, अधिकारः फलेषु फल में अधिकार, मां अपेक्षा मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। यहां फल में अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कहा, फल में अधिकार है। अधिकार के होने पर भी तुम उसकी अपेक्षा मत करो। यहां पर न फलेषु नहीं कहा गया है, मां फलेषु, फल नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि यह कहा कि फल की अपेक्षा मत करो। మనం ఆచరించేటువంటి సమస్త కర్మల యందు ఫలమును లక్ష్యమునందుంచుకొనక కర్మను ఆచరించటమే మన కర్తవ్యమని గుర్తించాలి. ప్రతి కర్మకు ఫలితం ఉన్నది, ప్రతి ఫలితమునకు మరొక కర్మ ఉన్నది. ఇది కేవలము విత్తనము మొక్క, విత్తనము మొక్క, విత్తనము మొక్క, ఈ పరిస్థితిలో రూపొందుతూ ఉంటుంటుంది కర్మ, కర్మఫలము. విత్తనము లేక మొక్క రాదు, మొక్క వృక్షము కాక విత్తనము లభించదు. ఇది సహజమైనటువంటి స్వభావము. దీని నిమిత్తమై నీవు ఫలితముని ఎందుకు నీవు లక్ష్యం నందుంచుకోవాలి? కర్మను ఆచరించడమే నీ ప్రధానమైన కర్తవ్యం. अतः हमें जानना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उनके फल को लक्ष्य में न रखते हुए
कर्मों का आचरण करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक कर्म का फल है, प्रत्येक फल के लिए एक कर्म है। यह केवल बीज और पौधा, बीज और पौधा, बीज और पौधा, इस प्रकार कर्म और उसका फल रूपायित होते रहते हैं। बिना बीज के पौधा नहीं होता है, पौधे के पेड़ न होकर बीज प्राप्त नहीं होता है। यह एक सहज स्वभाव है। इतने मात्र से तुम्हें फल को क्यों लक्ष्य में रखना चाहिए? कर्म का आचरण ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। ఈ యుద్ధమునందు నా వారు ఏమవుతారో, నా పరిస్థితి ఏ గతి పడుతుందో అనేటువంటి ఈ ఫలితమును నీవు లక్ష్యం నందుంచుకోవద్దు. యోధులు ధరించవలసినటువంటిది కవచం అనగా శత్రుసేనలు వేసేటువంటి బాధలకు దానిని సహించుకునేటువంటి యొక్క శక్తిని మనం కలిగి ఉంటుండాలి అని దీని అర్థం. శత్రుసేనలు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దీనిని కూడాను తమ పైన ప్రవేశపెట్టగలరు. ఈ భయంకరమైనటువంటి అస్త్రశస్త్రములకు గురి కాకుండా ఈ యోధుడు ఒక కవచమును ధరించాలి అన్నాడు. లౌకికమైన జగత్ సంబంధమైన ఈ యొక్క యుద్ధములకే మానవుడు కవచమును ధరిస్తున్నాడు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక మార్గములో మానవుడు నిరంతరము పోరాడేటువంటి యొక్క పోరాటములో వీడు కూడాను కొన్ని రకమైనటువంటి కవచమును ధరించవలసి వస్తుంది. ఇది జ్ఞాన కవచము, ఆధ్యాత్మిక కవచము. श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में मेरे अपनों का क्या होगा, मेरी स्थिति कैसे परिणत होगी? इस प्रकार तुम फल को लक्ष्य में मत रखो। योद्धाओं को कवच धारण करना चाहिए, अर्थात शत्रु जिस भी शक्ति का प्रयोग करते हैं उसे सहने की शक्ति होनी चाहिए। यही इसका आंतरिक अर्थ है। शत्रु किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कहा गया है कि भयंकर शस्त्रास्त्रों का सामना करने के लिए योद्धा को कवच धारण करना चाहिए। लौकिक एवं जगत संबंधी इन युद्धों के लिए ही मानव कवच धारण कर रहा है। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी निरंतर किए जाने वाले संघर्षों में मानव को कुछ विशेष प्रकार के कवच धारण करने पड़ते हैं, जैसे ज्ञान कवच और आध्यात्मिक कवच। ఈ కవచములు యందు అనేక విధములైనటువంటి కవచములు కూడా ఉంటున్నాయి. ఈ భక్తి కవచము అనేటువంటి దానిని మనము అనేక విధములుగా కూడాను విచారించవలసి వస్తుంది. లోకములో జరిగేటువంటి యొక్క సంగ్రామమునకు ఏదో ఒక కాలము నియమితం ఉంటుంటుంది. కొన్ని దినములకు, కొన్ని నెలలకు, కొన్ని సంవత్సరములకు ఈ యొక్క పోరాటము నిలిచిపోతుంది. కానీ మానవుడు చేసేటువంటి పోరాటము ఏ అనాది కాలం నుంచినో వస్తున్నది. इन कवचों में भी अनेक प्रकार के कवच हैं। इनमें भक्ति कवच पर हमें कुछ विचार करना चाहिए। संसार में होने वाले संघर्ष के लिए कुछ समय होता है। यह संघर्ष कुछ दिनों अथवा कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है। मानव द्वारा किया जाने वाला संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। మంచి చెడ్డలతో, పాప పుణ్యములతో, రాగద్వేషములతో, అసూయాది భావములతో, మమత్వము అహంకారములతో మానవుడు అనాది కాలం నుండి పోరాటం సలుపుతూ వస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా అహంకార మమకారముల చేత పోరాటము నిర్విరామంగా జరుపుతున్నాడు. ఇవి మహా భయంకరమైనటువంటివి. ఈ శక్తులకు చాలా బలమైనటువంటి యొక్క శక్తి కలిగి ఉంటుండాలి. కానీ పోరాటం చేసేటువంటి మానవునకు, జీవునకు శక్తిహీనుడై ఉన్నాడు. ఇలాంటి బలహీనుడైనటువంటి జీవుడు బలమైనటువంటి గుణములతో పోరాటము సలిపేటువంటి సమయం లోపల ఒక జ్ఞాన కవచము, ఆధ్యాత్మిక కవచము లేక మరే విధమైనటువంటి వైరాగ్య కవచమును ధరించవలసి వస్తుంది. अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, राग और द्वेष, ईर्ष्यादि भावनाओं, ममत्व और अहंकार आदि से मानव अनादिकाल से संघर्ष करता आ रहा है।
विशेषतः वह अहंकार और ममत्व से अविराम संघर्ष कर रहा है। ये अत्यंत भयंकर हैं, इनकी शक्ति भी अत्यधिक है, परंतु संघर्ष करने वाला मानव अथवा जीव कमजोर हो गया है। ऐसे कमजोर जीव का शक्तिशाली गुणों के साथ संघर्ष करते समय उसे कोई न कोई ज्ञान कवच अथवा आध्यात्मिक कवच अथवा वैराग्य कवच धारण करना पड़ता है। గొడుగును చేతిని అందుకు ఉంచుకున్నటువంటి వానికి ఎండ బాధ ఉండదు, చెప్పులు ధరించినటువంటి వానికి ముండ్ల బాధ ఉండదు, కవచమును ధరించినటువంటి వారికి ఎదురువారు వేసేటువంటి అస్త్రములను ఏమాత్రం కూడాను బాధించవు. కనుకనే అర్జున, నీవు ఇందులో ఏదైనా ఒక కవచాన్ని నీవు ధరించాలి. నీకు ఈ పరిస్థితి యందు జ్ఞాన కవచము అత్యవసరము. కనుకనే సాంఖ్యయోగమునందు ఈ జ్ఞాన కవచాన్ని మొట్టమొదట అతనికి అందించాడు. जिसके हाथ में छाता होता है उसे धूप का कष्ट नहीं होता है। चप्पल पहने हुए व्यक्ति को कांटों का कष्ट नहीं होता है। कवच धारण करने वाले को सामने वाले के अस्त्रों का कष्ट नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इनमें से किसी एक कवच को धारण करना है। इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए ज्ञान कवच अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग में ज्ञान कवच प्रदान किया। నీ అభిమాన మమకారములు నిన్న నేడు వచ్చినటువంటివి కాదు, ఎన్ని ఎన్ని జన్మముల నుండి నిన్ను వెంటాడుతున్నది. వీని యొక్క బాధ ఎప్పటికి నివారణ అవుతుందని కూడాను నీవు గుర్తించలేవు. కనుక ఇది నివారణ నిమిత్తమై నీవు యోచించనక్కరలేదు. వాటి బారి నుండి తప్పించుకునేటువంటి ఉపాయములను నీవు వెతుక్కోమన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ये अभिमान और ममत्व कल या आज के आए हुए नहीं हैं, ये कई जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इनसे उत्पन्न कष्ट कब निवारण होने वाला है यह तुम नहीं जान सकते हो। अतः इनके निवारण के बारे में तुम्हें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। इनके चंगुल से बचने का मार्ग ढूंढो। రోగం వచ్చిన తర్వాత వైద్యుని నిమిత్తమై ఔషధముల నిమిత్తమై మనం ప్రాకులాడటము ఇది సహజం. రోగమునే రానివ్వకుండా చూసుకునేటువంటి ప్రయత్నము ఇది ప్రథమ ప్రయత్నం. కనుక నీవు ఈ రణరంగమందు నీవు పోరాటమునకు సిద్ధంగా ఉంటున్నావు. నీవు లౌకికమైనటువంటి కవచాన్ని ధరించావు, కానీ ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని కూడా నీవు ధరించాలి. శత్రువుల నుండి నీ దేహాన్ని రక్షించుకోవచ్చును, కానీ దేహంలో ఉండినటువంటి ఒక వైరవులను ఏ రీతిగా నీవు తప్పించుకోగలవు. కనుక వారి బారి నుండి నీవు తప్పించుకునే నిమిత్తమై జ్ఞాన కవచాన్ని ధరించుకోమన్నాడు. बीमारी के आने के बाद वैद्य के लिए और औषधियों के लिए ढूंढना सहज है, परंतु बीमारी की रोकथाम का प्रयत्न ही प्रथम प्रयत्न है। अतः तुम इस युद्ध क्षेत्र में संघर्ष के लिए तैयार हो। तुमने लौकिक कवच का धारण किया है, परंतु तुम्हें आध्यात्मिक कवच का भी धारण करना चाहिए। बाह्य शत्रुओं से तुम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो, लेकिन शरीर में निहित शत्रुओं से तुम कैसे बच सकते हो? अतः उनसे बचने के लिए ज्ञान कवच धारण करो। బయట శత్రువులకు నీవు భయపడుతున్నావు, కానీ లోని శత్రువుల యొక్క విచారాన్ని నీవు చేయటం లేదు. లోని శత్రువులకు లొంగిపోయిన వాడు బయట రిపులను నెట్లు పట్టగలడు. కనుక మొట్టమొదట లోని శత్రువులు నీవు జయించు. నీకు అనాది నుండి నీవు వెంటాడుతున్నాయి ఈ అహంకార మమకారములు. అహంకార మమకారములు ఉండినంత వరకు కూడాను రాగద్వేషములు తప్పినవి కాదు. ఈ రాగద్వేషములకు అహంకార మమకారములకును కర్మనే కారణం. కనుక ఈ కర్మను నీవు ఆచరించు, కర్మను సరి అయినటువంటి స్థితిలో నీవు అనుభవించు. మొట్టమొదట కర్మను నీవు అర్థం చేసుకో. बाहरी शत्रुओं से तुम डर रहे हो, परंतु भीतरी शत्रुओं के बारे में तुम विचार नहीं कर रहे हो। वशीभूत है जो भीतरी शत्रुओं का, कैसे हरा सके बाहरी शत्रुओं को। अतः सबसे पहले भीतरी शत्रुओं को तुम पराजित करो। अनादिकाल से यह अहंकार और ममत्व तुम्हारा पीछा कर रहे हैं।
अहंकार और ममत्व के रहने तक ये राग द्वेष तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। इन राग द्वेष, अहंकार और ममत्व का कारण कर्म ही हैं। तुम कर्मों का आचरण करो, इन कर्मों का अनुभव सही ढंग से करो। सबसे पहले कर्मों को समझो। దీనిని భాగవతం నందు కూడాను కర్మమున పుట్టు జంతువు కర్మమునను వృద్ధి పొంది కర్మమును చను కర్మము నరునకు దైవము కర్మమి సుఖ దుఃఖములకు కారణమిలలో ఉన్నాడు. నీ సుఖమునకు దుఃఖమునకు, నీ పాపమునకు పుణ్యమునకు, నీ ఆనందమునకు లేక ఆహ్లాదమునకు, నీ లాభ నష్టములకు కూడాను కర్మనే కారణం. అసలు నీ జన్మమునకే కర్మ కారణం అన్నారు. కనుక కర్మను ఏదో ఒక అలక్ష్యంగా నీవు చూడవద్దు. నీ జీవితం అంతా కూడాను కర్మతోనే ముడిపడి ఉంటున్నది. కర్మను గుర్తించి కర్మను ఆచరించు. ఏదో ఇది చిన్నది కదా అని నీవు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అలక్ష్యం చేయకు. చిన్నదిగా ప్రారంభమై महावृक्षंगा तैयार कावच्चु। भागवत में कहा गया है कि कर्मों में है यह जंतु जन्मता, बढ़कर कर्मों में वह मरता। कर्म है ईश्वर इस मानव का, कर्म ही कारण है सुख दुखों का। तुम्हारे सुखों और दुखों, पापों और पुण्यों, आनंद और आह्लाद तथा लाभ और हानि, सबके लिए कर्म ही कारण है। यथार्थ में कर्म ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए तुम इस कर्म को उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो। तुम्हारा पूरा जीवन कर्म से ही बंधा हुआ है। कर्म से अवगत होकर कर्म करो। इसे बिल्कुल छोटा मानकर उपेक्षा मत करो। यह छोटे से स्तर पर आरंभ होकर महावृक्ष का रूप धारण कर सकता है। భూమిలో పాతినటువంటి విత్తనము తన దేహాన్ని శిథిలము చేసుకున్నప్పుడే మహావృక్షంగా మారగలదు. మహావృక్షంగా మారినప్పుడే ఫలమును నీకు అందించగలదు. కనుక నీవు మొట్టమొదట నీ అహంకారం అనేటువంటి విత్తనమును శిథిలం చేసుకున్నప్పుడే నీ జీవితం అనేటువంటి వృక్షము లోపల జ్ఞాన ఫలమును నీవు అందుకోగలవు. ఈ అహంకారమునకు స్థానం ఎక్కడిది? దేనిని చూసి నీవు అహంకార పడుతున్నావు? మానవత్వంలో ఉండినటువంటి అజ్ఞానం అదే మొట్టమొదటిది. धरती में बोया बीज अपने शरीर को शिथिल करने पर ही महावृक्ष बन सकता है। महावृक्ष के बनने पर ही वह तुम्हें फल दे सकता है। अतः सबसे पहले तुम अपने अहंकार रूपी बीज को शिथिल करो, तभी वह जीवन रूपी वृक्ष में तुम्हें ज्ञान के फल देगा। इस अहंकार के लिए स्थान ही कहाँ है? किसे देखकर तुम अहंकार कर रहे हो? मानव जीवन में निहित पहला अज्ञान वही है। ఈ అహంకారమునకు స్థానం ఎక్కడో, దీని పుట్టుక స్థానం ఎక్కడో, ఇది అంత్యమయ్యేటువంటి స్థానం ఎక్కడో అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడాను విచారించాలి. బస్సు గంటకు ఏ 40 మైళ్ళో ఏ 50 మైళ్ళో ప్రయాణం చేస్తుంది. ఏరోప్లేను ఒక 300 400 లేక 500 ప్రయాణం చేస్తుంది. అయితే జగత్తునందు కాంతి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుండాలి. దీన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అశాంతిలోని ప్రకాంతి, ప్రకాంతిలోని పరంజ్యోతి అని, అశాంతిలోని ప్రశాంతి, ప్రశాంతిలోని పరంజ్యోతి, పరంజ్యోతి పరమాత్మ స్వరూపం. ఈ తత్వం లోపల అశాంతిలోనే ప్రశాంతి ఉంటుండాలి, ప్రశాంతిలోనే ప్రకాంతి ఉంటుండాలి. ఆ ప్రకాంతియే పరంజ్యోతి అన్నారు. प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इस अहंकार का स्थान क्या है, इसका जन्म स्थान कहाँ है, यह कहाँ अंत होने वाला है। एक बस प्रति घंटा 40 या 50 मील यात्रा करती है। हवाई जहाज 300 या 400 या 500 मील यात्रा करता है। परंतु इस जगत में कांति है। इस आध्यात्मिक मार्ग में अशांति में निहित प्रकांति, प्रकांति में निहित परंज्योति और परंज्योति ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। इस तत्व के अनुसार अशांति में ही प्रशांति निहित है, प्रशांति में ही प्रकांति है। इस प्रकांति को ही परंज्योति कहा गया है। ఈ లౌకికమైన జగత్తులో కాంతి అనేటువంటిది ఒక గంటకు 67 కోట్ల మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంటుండాలి. ఈ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒక సంవత్సరమునకు లైట్ ఇయర్ అంటారు దీన్ని.
ఒక సంవత్సరమునకు ఇంచుమించు 6 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. మనకు కనిపించేటువంటి సూర్యుడు మనకు అతి సమీపంలో ఉండినట్టుగా భావిస్తున్నాం. ఇంచుమించు మన భూమికి సూర్యునికి 9 కోట్ల చిల్లర మైళ్ళ దూరం ఉంటుండాలి. ఈ సూర్యుడే మనకి ఎంతో ప్రకాశంగాను, సూర్యుని యొక్క తేజస్సు ఎంతో మిరుమిట్లు కొలుపుతూ ఉంటుండాలి. ఇది ఒక్క సూర్యుని యొక్క కాంతి మాత్రమే. అయితే నక్షత్రాలు ఉంటున్నాయి. ఇవి 4 సంవత్సరముల కాంతి దూరంగా ఉంటుండాలి. అనగా 23-24 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటున్నాయి నక్షత్రాలు. మనకు కనిపించేది ఒక చుక్క ప్రక్కన ఉండినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుండాలి. కానీ ఒక్కొక్క నక్షత్రమునకు కోట్ల మైళ్ళు దూరం ఉంటుండాలి. इस लौकिक जगत में निहित कांति 1 घंटे में 67 करोड़ मील की दूरी तय कर रही है. इसी गति से यात्रा करे तो 1 वर्ष में इसे लाइट ईयर कहते हैं. प्रकाश 6 लाख करोड़ मील की दूरी तय करता है. हमें जो सूरज दिखाई पड़ रहा है उसे हम बहुत निकट में स्थित मान रहे हैं. लगभग हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी 9 करोड़ मील है. यह सूरज अत्यंत प्रकाशमान और उसका तेज चौंधिया देने वाला है. यह मात्र एक सूरज का प्रकाश है, परंतु तारे हैं, ये 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं. अर्थात तारे लगभग 23-24 लाख करोड़ मील की दूरी पर स्थित हैं. हमें ये तारे अगल बगल में स्थित जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक तारे और दूसरे तारे के बीच की दूरी करोड़ों मील है. మనం ఈ భూమి నుంచి చూసేటప్పటికీ ఏదో పాలారబోసినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి. మనకు కనిపించేటువంటి నక్షత్రములే కొన్ని కోట్లకుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా మనకు కనిపించినటువంటివి ఎన్నో ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి కోట్లకు మైళ్ళ దూరము, కోట్ల విస్తీర్ణము, కోట్లమైనటువంటి నక్షత్రములు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క జగత్తు లోపల ఈ భూమండలము ఎంత మాత్రంది. ఈ సూర్యమండలములో ఈ యొక్క భూగోళం ఎంతది. ఈ భూగోళము లోపల భారతదేశం ఎంత చిన్నది. ఈ భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎట్టిది. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనంతపురం జిల్లా ఎంతది. ఈ అనంతపురం జిల్లా లోపల మన గ్రామం ఎంత చిన్నది. మన గ్రామంలో నీవెంతటి వాడు. ఎవరిని చూచి నీవు గర్వపడుతున్నావు. దేనిని చూచి నీకు అహంకారం వస్తుంటుండాలి. ఈ విశాలమైన జగత్తును చూస్తే నీకు అహంకారం రావడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా? जब हम इस धरती से देखते हैं तो लगता है कि वहां दूध फैलाया गया है. हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे करोड़ों करोड़ हैं. हम जिन्हें देख नहीं पा रहे हैं वे भी अनेक हैं. करोड़ों मील की दूरी, करोड़ों मील का फैलाव और करोड़ों तारों से युक्त इस जगत में यह भूमंडल कितना होगा. इस सूर्यमंडल में भूमंडल कितना होगा. इस भूमंडल में भारत देश कितना छोटा है. इस भारत देश में आंध्र राज्य कैसा है. इस आंध्र राज्य में अनंतपुर जिला कितना है. इस अनंतपुर जिले में हमारा गांव कितना छोटा है. हमारे गांव में तुम्हारा कद क्या है. किसे देखकर तुम घमंड कर रहे हो. क्या देखकर तुम अहंकार कर रहे हो. इस विशाल जगत को देखने के बाद तुम्हारे पास अहंकार करने का क्या कोई अवसर है. కనుక విశ్వం యొక్క స్వరూపాన్ని కానీ భూమండలం యొక్క విషయాన్ని కానీ తెలుసుకోలేనటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఈ అజ్ఞానముకు గురి అయి అహంకారమును పెంచుకుంటున్నాడు. పోనీ ఈ దేహమును ఏమైనా చూచి నీవు అహంకారపడుతున్నావా. దేహము పాంచభౌతికము. దేహము కూలక తప్పదెప్పుడు. దేహి నిరామయుండు గణుతింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనలు ముద్రలు లేవు. పిచ్చివాడ మలినపు కొంప రోగముల బ్రగ్గెడు సేవక గంప జాత సంచలనము పొందు దుంప భవసాగర మీదకి లేని కంప ఈ మే నుచ్చలమని నమ్మబోకు మనసా హరిపాదములు ఆశ్రయించవే. इस विश्व के स्वरूप और भूमंडल से संबंधित विषयों से जो अपरिचित है
वही इस अज्ञान के वशीभूत होकर अहंकार को बढ़ा रहा है। क्या इस देह को देखकर अहंकार कर रहे हो? पंचभूतों की है यह देह बनी, अवश्य ही यह तो ढह जाएगी। देही इसका है निरामय जानो, बंधन मुक्त है जो विचारने से। अरे पगले, मलिनता का घर है यह और टोकरी रोगों की यह। भवसागर न तरे यह, जन्मे सतत कंद यह। करो न इस पर विश्वास, ले हरि चरणों का आश्रय। కనుక దేహ సంబంధమైనటువంటి యొక్క దీన్ని నీవు ఆధారంగా తీసుకుంటామంటే ఇది కేవలం జడమైనటువంటిది. ఈ దేహం ఏ రీతిగా తయారవుతుంటుండాలి? 7 బకెట్ల నీళ్లు, ఏవి నీళ్లు? సున్నపు నీళ్లు. 2 ఇంచుల ప్రమాణంతో కలిగినటువంటి 4 మూలికలు, 1100 మ్యాచ్ స్టిక్స్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ ముందు ఉన్నటువంటి మందు, 4 పెన్సిల్స్ లో ఉండినటువంటి యొక్క సీసం, 2 లక్స్ సోపులు, ఇవన్నీ చేరితే ఒక దేహం తయారవుతుండాలి. మన చున్నమి ఈ రక్తంగా మారిపోతుంటుండాలి. చున్నపు నీళ్లు, దీంట్లోనే ఐరన్ ఉంటుండాలి. देह के स्तर पर विचारें तो यह जड़ मात्र है। यह देह कैसे तैयार हो रही है? 7 बाल्टी पानी, वह भी कैसा पानी? चूने का पानी। 2 इंच लंबे 4 कील, 1100 माचिस की तीलियों में आगे लगा भास्वर, 4 पेंसिल में लगा सीसा, लक्स के 2 साबुन, इन सब के जुड़ने से एक देह तैयार हो रही है। देह का चूने का पानी ही खून बन रहा है, इसी में आयरन भी है। ఈ విధంగా జడమైనటువంటి పదార్థంతో ఏర్పడినటువంటి ఈ దేహం జడం కాక చైతన్యం ఎట్టవుతుంది. కనుకనే ఇది దేహము అన్నారు. ఈ దేహి అనేటువంటి వాడు దేహంలో ఉండటం చేతనే ఇది నడుస్తూ ఉంటుండాలి. అదొక వాల్ క్లాక్. అక్కడ 3 పిన్నులు ఉంటున్నాయి. ఒకటి సెకండ్ది, రెండవది మినిట్స్ది, మూడవది గంటలది. కీ ఇచ్చేస్తే 3 తిరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. ఎంతవరకు ఇవి తిరుగుతాయి? కీ ఉండినంత వరకు తిరుగుతాయి. కీ నిలిచిపోతానే దాన్ని దీన్ని అది కలుచుకోదు, ఎక్కడిదక్కడే నిలిచిపోతాయి. इस प्रकार जड़ पदार्थों से बनी यह देह जड़ न होगी तो चैतन्य कैसे होगा? अतः इसे देह कहा गया है। देही के इसमें रहने के कारण यह चल रही है। वह एक वाल क्लॉक है, उसमें 3 सुइयां हैं। एक सेकंड्स की है, दूसरी मिनट्स की है और तीसरी घंटों की है। चाबी देने पर तीनों घूम रही हैं। कब तक ये घूमेंगी? चाबी के रहने तक घूमेंगी। चाबी के खत्म होते ही ये आपस में सट नहीं जाती हैं, जहां की तहां थम जाती हैं। మన హృదయం అనేటువంటిది ఒక వాల్. ఈ హృదయానికి బాడీ అనేటువంటి వాక్ క్లాక్ తగిలిచ్చారు. అక్కడ శ్వాసమే కీ, మన కర్మలే సెకండ్లు, మన భావములే మినిట్స్, మన ఆనందమే ఇందులో అవర్స్. అయితే కర్మలు ఎందుకు కోసం చేయాలి అని సెకండ్స్ ముళ్ళు 60 ఇండ్లు క్విక్గా తిరిగి 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 వచ్చేసేస్తుంది. 60 ఇండ్లు ఈ సెకండ్ ముళ్ళు తిరిగేటప్పటికీ మినిట్స్ మిల్లు 1 ఇంటికి వస్తుంది. మినిట్స్ ముళ్ళు 60 ఇండ్లు చుట్టేటప్పటికి గంట ఇల్లు 1 ఇంటికి వచ్చేసేస్తుంది. అయితే సెకండ్ ముళ్ళు మినిట్స్ ముళ్ళు తిరిగేది మనకు కనిపిస్తుండాలి, అవర్స్ ముళ్ళు తిరిగేది కనిపించటం లేదు. అక్కడే మనలో ఉండినటువంటి యొక్క సూక్ష్మత. అయితే ఈ 3 కూడాను గంటకు ఒక తూరి 3 కలుస్తున్నాయి. ఇదే జీవేశ్వర ప్రకృతి అని. हमारा हृदय एक वॉल है जिस पर बॉडी रूपी क्लॉक लगाया गया है। इसमें श्वास ही चाबी है, इसमें हमारे कर्म ही सेकंड्स हैं, हमारी भावनाएं ही मिनट्स हैं और हमारा आनंद ही आवर्स हैं। फिर हमें कर्म क्यों करना है? सेकंड्स की सुई 60 घरों में घूम घूम कर जल्दी से आ जाती है। सेकंड्स की सुई 60 घरों में घूमने तक
मिनट्स की सुई एक घर में पहुंचती है। मिनट्स की सुई के 60 घरों में घूम कर आने तक घंटों की सुई एक घर में पहुंचती है। परंतु सेकंड्स और मिनट्स की सुइयों का घूमना हमें दिखाई पड़ रहा है, आवर्स की सुई का घूमना दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी में एक सूक्ष्म तथ्य है। तीनों सुइयां घंटे में एक बार मिलती हैं। इसे ही जीवेश्वर प्रकृति कहा गया है। ఈ ప్రకృతి అనేటువంటిది కర్మకాండ. ప్రకృతి అనేది కర్మక్షేత్రము. ఈ కర్మక్షేత్రంలో కర్మలు అనేటువంటివి ఒక 60 కర్మలు మనం మంచి కర్మలు చేసేటప్పటికీ ఒక్క సద్భావము అనేటువంటి మినిట్స్ లో వచ్చి చేరిపోతాం. మనకు ఒక్క సద్భావం రావాలంటే 60 మంచి కర్మలు చేయాలి. మనం 60 మంచి భావమును మనం తలిచినామంటే ఒక్క అవర్స్ అనేటువంటి ఆత్మస్థాయికి చేరుతుంది. కనుక నీవు అనేక సత్కర్మలు ఆచరించు అని చెప్పారు ఇక్కడ. అనేక సత్కర్మలు ఆచరించినప్పుడే ఏదో ఒకటి రెండైనా సద్భావాలు నీలో వచ్చి చేరుతాయి. అనేక సద్భావములు నీవు అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడే నిత్య సత్యమైనటువంటి ఒక స్వస్వరూపంలో చేరిపోతావు. यह प्रकृति कर्म कांड है। प्रकृति कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में 60 सत्कर्मों के करने पर वे सद्भाव रूपी मिनट में आ जुड़ते हैं। अतः एक सद्भावना के आने हेतु हमें 60 सत्कर्म करने पड़ते हैं। यदि हम 60 सद्भावनाओं पर विचार करते हैं तो वे 1 घंटा रूपी आत्मस्तर तक पहुंचा देती हैं। इसीलिए यहां अनेक सत्कर्म करने को कहा गया है। अनेक सत्कर्मों के करने पर 1 या 2 सद्भावनाएं तुम में आ पहुंचेंगी। अनेक सद्भावनाओं को बढ़ाने पर ही तुम नित्य सत्य रूपी स्वस्वरूप में विलीन हो जाओगे। కనుకనే మనము అనేక సత్కర్మలు ఆచరించాలి. కర్మాచరణ నిమిత్తమై కాయం వచ్చింది. కర్మను చేయకుండా కాలం ఒక్క క్షణమైనా ఉండడానికి వీల్లేదు. కనుకనే వేదమునందు కర్మకాండకు అధిక ప్రధానం ఇచ్చారు. కర్మకాండ అనగా కేవలము దానము, యజ్ఞము, ఈ జపము ఇలాంటిది మాత్రమే కాదు. అయితే ఈ కర్మలో నిష్కామ కర్మ ఒకటి ఉంటుండాలి. ఏది నిష్కామ కర్మ లేక ఏది కర్మయోగము? అహంకారము లేకుండా, ఆసక్తి లేకుండా చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను కర్మయోగములే. ఆసక్తితో చూడినటువంటి ఒక అహంకారం ఉండినప్పుడే ఇది కర్మగా మారిపోతుంది. ఇది కర్మయోగం కూడా కాదు, ఇది యజ్ఞం కూడాను కాదు. इसीलिए हमें अनेक सत्कर्म करने चाहिए। कर्माचरण के लिए ही शरीर आया है। बिना कोई कर्म किए पल भर के लिए रहना भी असंभव है। इसीलिए वेदों में कर्मकांड को अत्यंत प्रधानता दी गई है। कर्मकांड का अर्थ मात्र ये दान, यज्ञ और जप ही नहीं है। इनमें निष्काम कर्म एक है। फिर क्या यह निष्काम कर्म है या क्या यह कर्मयोग है? बिना अहंकार और बिना किसी आसक्ति के किए जाने वाले सारे कर्म कर्मयोग ही हैं। आसक्ति और अहंकार से युक्त होने पर यह कर्म हो जाता है। यह न कर्मयोग है न ही यज्ञ है। కనుక అహంకారమును దూరం చేసి ఆసక్తిని అణగద్రొక్కి కర్మలు ఆచరించడమే ఇది ఒక యజ్ఞ రూపాన్ని ధరిస్తుంది. కనుక యజ్ఞమన్నను, త్యాగమన్నను లేక యోగమన్నను ఇది ఒక్కటే. మానవుడు చేసేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను యజ్ఞంతో సమానమే. ఆ యజ్ఞ భావమును హృదయమునందు ఉంచుకొని కర్మలు ఆచరించినప్పుడే అది సరైనటువంటి యోగంగా తయారవుతుంది. అహంకారంతో కూడినటువంటి పనులు అన్నీ కూడాను కేవలం ఆడంబరమైనటువంటివి, ఇది అత్యల్పమైనటువంటివి. కనుకనే కర్మను ఆచరించు. अतः अहंकार को दूर कर, आसक्ति को विनष्ट कर कर्म करने पर वह यज्ञ का रूप धारण करता है। इसीलिए चाहे यज्ञ कहें, त्याग कहें या योग कहें, सब एक ही हैं। मानव द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म यज्ञ के समान है। इसी यज्ञ भावना को मन में धरकर कर्म करने पर वह सही अर्थ में योग होता है।
अहंकार से युक्त सभी कर्म आडंबर पूर्ण ही हैं और अत्यंत अल्प हैं। इसीलिए कर्मों का आचरण करो। మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు కూడాను కర్మనే. కర్మను ఆచరించక మానవుడు జగత్తులో క్షణమైన ఉండడానికి వీలు కాదు. కనుక కర్మలు ఎట్టివో ఫలము అట్టివిగా ఉంటాయి. భావములు ఎట్టివో కర్మలు అట్టివిగా ఉంటాయి. తలంపులు ఎట్టివో భావములు అట్టివిగా ఉంటాయి. ఆహారం ఎట్టివో తలంపులు అట్టివిగా ఉంటాయి. కనుకనే ఇందుకు సాత్విక ఆహారం కూడాను అత్యవసరం అన్నారు. हमारे उच्छ्वास और निःश्वास भी कर्म ही हैं। बिना कोई कर्म किए मानव का इस जगत में पल भर के लिए भी रहना असंभव है। अतः कर्म जैसे होंगे फल भी वैसा ही होगा। भावनाएं जैसी होंगी कर्म वैसे होंगे। विचार जैसे होंगे भावनाएं वैसी होंगी। आहार जैसा होगा विचार वैसे होंगे। इसीलिए सात्विक आहार लेने को कहा गया है। ఒక చిన్న ఉదాహరణము, మనం ఒక మంట వేసుకుంటాము. మంట ఎట్టిదో పొగ అట్టిది, పొగ ఎట్టిదో మేఘం అటువంటిది, మేఘం ఎటువంటిదో వర్షం అటువంటిది, వర్షం ఎటువంటిదో పంట అటువంటిది, పంట ఎటువంటిదో వంట అటువంటిది, వంట ఎటువంటిదో మన ఒంటి అటువంటిది, మన దేహం అటువంటిది. కనుక ఆహారమును పట్టే మన దేహం ఉంటుండాలి. కనుక మొట్టమొదటి కర్మలు సరి అయినటువంటి సత్కర్మలుగా ఆచరించినప్పుడు మన జన్మం సార్థకం అవుతుంది. छोटा सा उदाहरण, हम आग जलाते हैं। आग जैसी होगी धुआं वैसा होगा, धुआं जैसा होगा बादल वैसे होंगे, बादल जैसा होगा वर्षा वैसी होगी, वर्षा जैसी होगी फसल वैसी होगी, फसल जैसी होगी भोजन वैसा होगा, और भोजन जैसा होगा शरीर वैसा ही होगा। अतः आहार के अनुसार ही हमारी देह है। पहले से ही यदि हमारे कर्म सत्कर्म होंगे तो हमारा जन्म सार्थक होगा। కనుకనే కర్మకాండ యందు ఈ కర్మ ఫలమును మాత్రము లక్ష్యం నందించుకొనక కర్మాచరణ మాత్రము లక్ష్యం నందించుకోమని చెప్పని, ఆ కర్మాచరణ కూడాను సరైనటువంటి రీతిగా నీవు ఆచరించమని చెప్పిన కూడాను బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. నీ అధికారమంతా కర్మ పైన ఉంచు, కానీ కర్మ ఫలంను ఏమాత్రం కూడా నువ్వు లక్ష్యం చేయవద్దన్నాడు. మనకు మంచి చెడ్డ లేక దుఃఖము ఆనందము ఉంటుండాలి. ఈ దుఃఖాన్ని మనం ఏ రీతిగా మనం నివారణ చేసుకోవాలి? దుఃఖం దేని వల్ల లభించింది? కర్మ వల్లనే దుఃఖం వచ్చింది, కర్మ వల్లనే పాపం వచ్చింది. కాబట్టి ఈ దుఃఖమును పాపమును ఏ రీతిగా మనం నివారణ చేసుకోవాలి? తిరిగి కర్మల ద్వారానే నివారణ చేసుకోవాలి. इसीलिए श्री कृष्ण ने इस कर्म कांड में कर्म फल को लक्ष्य में न रखते हुए मात्र कर्माचरण को ही लक्ष्य में रखते हुए कर्मों को भी सही ढंग से करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कर्म करने पर ही पूरा अधिकार रखते हुए कर्म फल को लक्ष्य में न रखने को कहा। जीवन में अच्छाई और बुराई, दुख और आनंद होते हैं। इस दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है? दुख की प्राप्ति कैसे हुई? कर्म के कारण ही दुख की प्राप्ति हुई। कर्म के ही कारण पाप भी प्राप्त हुआ। अतः इस दुख और पाप का निवारण कैसे करना है? कर्मों के द्वारा ही इनका निवारण करना चाहिए। వజ్రాన్ని కోయాలంటే తిరిగి వజ్రమే కావాలి. కర్మను నివారణ చేసుకోవాలంటే కర్మ ద్వారానే మనం నివారణ చేసుకోవాలి. కనుక దేనికి వచ్చినదో దానితోనే ఈ వచ్చినటువంటి దానిని నివారణ చేసుకోవాలి. కనుక కర్మకు వేదమునందు అతి ప్రాధాన్యతను అందించారు. కర్మను అలక్ష్యం చేస్తే మన జన్మమే అలక్ష్యం అయిపోతుంది. కర్మను నిరర్థకం చేస్తే జన్మం కూడా వ్యర్థం అయిపోతుంది. కర్మను ఆదర్శవంతమైన రీతిగా నిరూపించే నిమిత్తమే మనకు జన్మం వచ్చింది. हीरे को काटना है तो हीरा ही चाहिए। कर्म का निवारण करना है तो कर्म के द्वारा ही करना है। जिसके द्वारा यह प्राप्त हुआ है उसी के द्वारा इसका निवारण करना चाहिए। इसीलिए वेद में कर्म को अत्यधिक प्रधानता दी गई है। यदि कर्म की उपेक्षा करेंगे तो जन्म ही उपेक्षित हो जाएगा। कर्म को निरर्थक करेंगे तो जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। कर्म को आदर्श पूर्ण ढंग से निरूपित करने के लिए ही हमें जन्म प्राप्त हुआ है।
అసలు కర్మ అంటే కేవలం మనం చేసేటువంటి పనులు కాదు, ఇది సరైనటువంటి అర్థం. దేహమునకే కర్మ అని ఒక పేరు. ఎందుకంటే కర్మల వల్లనే వచ్చినటువంటిది కనుక ఈ దేహము, దీనికి కర్మ స్వరూపం కనుక కర్మదేహం ఇది. ఈ కర్మల ద్వారానే కాలమును సార్థకం చేసుకోవాలి. కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యములన్నీ కూడాను కాయముతోనే కూడి ఉంటున్నాయి. అయితే ఇది జాగ్రత్త అవస్థకు మాత్రమే నిరూపిస్తూ వస్తుంది. కానీ స్వప్నావస్థ లోపల కేవలం మనసు మాత్రమే ఉంది, కానీ సర్వకర్మలు కూడాను నీలమైపోతాయి, సర్వేంద్రియములు కూడాను స్తంభించిపోతాయి. సుషుప్తి స్థితి లోపల ఆ యొక్క మనసు కూడాను లీనమైపోతుంది. అదే కారణ స్వరూపం అన్నారు. ఈ కారణమునకు అతీతమైనటువంటిదే మహాకారణము అని. ఈ మహాకారణ తత్వమే దైవత్వము అని. कर्म का असली अर्थ हम जो काम करते हैं वह नहीं है। देह का एक अन्य नाम ही कर्म है, क्योंकि कर्मों के कारण ही देह का आगमन हुआ और यही कर्म का स्वरूप है। अतः यह कर्म देह है। इन कर्मों के द्वारा ही समय को सार्थक करना है। काल, कर्म, कारण और कर्तव्य सभी शरीर से ही जुड़े हुए हैं, परंतु यह जागृतावस्था से ही संबद्ध है। लेकिन स्वप्नावस्था में मात्र मन ही है। यहां सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, सभी इंद्रियां भी स्तंभित हो जाती हैं। सुषुप्ति की अवस्था में वह मन भी विलीन हो जाता है। इसी को कारण स्वरूप कहा गया है। इस कारण से जो परे है उसी को महाकारण कहा गया है। यह महाकारण तत्व ही दैवत्व है। ఒక చిన్న ఉదాహరణ. జాగ్రత్త అవస్థ యందు 4:15 నిమిషములకు నీ దేహము హాస్టల్ నుంచి నడుచుకొని బయలుదేరి వచ్చింది. 4:15 నిమిషములకు నీవు బయలుదేరావు. 4:30 నిమిషములకు ప్రశాంతిలో చేరినావు. ఇక్కడ కాలము 15 నిమిషములు పట్టింది. కాయము నడిచింది. కర్తవ్యము ఉపన్యాసం వినాలని. కాలము, కర్మ, కర్తవ్యము. కారణం జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలి. ఈ భగవద్గీతను వినటం చేత నా జన్మం సార్థకం అవుతుంది. కనుక జాగ్రత్తలో కాలము 30 నిమిషములు, కాయము నడిచి రావటము, కర్తవ్యం భగవంతుని యొక్క ఇది భగవద్గీత వినాలి. దీని యొక్క ఫలితము కారణం జన్మ సార్థకం. కనుక ఇక్కడ కాల, కర్మ, కారణ, కర్తవ్యాలు 4 ఉంటున్నాయి మనకు. एक छोटा सा उदाहरण। जागृतावस्था में 4:15 बजे तुम्हारी देह हॉस्टल से चलकर आई। 4:15 बजे तुम निकले, 4:30 बजे प्रशांति निलयम पहुंचे। यहां आने में 15 मिनट का समय लगा। शरीर चला, कर्तव्य प्रवचन सुनना है, काल, कर्म और कर्तव्य हैं, कारण जन्म को सार्थक करना है। इस भगवत गीता को सुनने से मेरा जीवन सार्थक होगा। अतः जागृतावस्था में काल 30 मिनट, कर्म शरीर का चलकर आना, कर्तव्य भगवान का प्रवचन सुनना, इसका परिणाम अथवा कारण जन्म सार्थक करना। अतः यहाँ काल, कर्म, कारण, कर्तव्य ये चारों हैं। నీవు ఈ ఉపన్యాసము భజన అయిన తర్వాత హాస్టల్కు పోతున్నావు. భోజనం చేశావు, పరుపు పైన పండుకున్నావు, నిద్ర వచ్చింది, నీకు ఒక కల వచ్చింది. ఎక్కడ ఉన్నావు? ఆ కల లోపల నీవు మెడ్రాస్ మౌంట్ రోడ్ లోపల తిరుగుతున్నావు. అయితే నీవు హాస్టల్ నుంచి ఎప్పుడు బయలుదేరినావు? కాలము లేదు. కారులో పోయినావా, ప్లేన్ లో పోయినావా, బస్సులో పోయినావా? ఏదీ లేదు. ఎందుకోసం నువ్వు మెడ్రాస్ పోయినావు? కారణం తెలియదు. అక్కడ అనుభవించింది ఏమిటి? కర్తవ్యం లేదు. అక్కడ స్వప్నము లోపల కాలము, కారణము, కర్తవ్యము, కర్మ 4 లేవు. మరి తక్షణం ఎవరో వచ్చి నిన్ను లేపారు. లేచి చూసేటప్పటికి 5 నిమిషములు కూడా కాలేదు ఈ స్వప్నము. ఈ 5 నిమిషం లోపలనే నీవు మెడ్రాస్ పోయి మౌంట్ రోడ్లో తిరగడానికి ఏ విధంగా అవకాశం చిక్కింది? इस प्रवचन और भजन के बाद तुम हॉस्टल को जाते हो, भोजन किया और बिस्तर पर लेट गए। नींद आई, तुम्हें एक सपना आया। कहाँ हो? उस सपने में तुम मद्रास के माउंट रोड में घूम रहे हो। फिर तुम हॉस्टल से कब रवाना हुए? काल नहीं है। कार में गए या हवाई जहाज में गए या बस में गए,
कुछ भी नहीं है। मद्रास क्यों गए? कारण नहीं है। वहां तुम्हें क्या अनुभव हुआ? कोई कर्तव्य नहीं है। वहां सपने में काल, कारण, कर्तव्य, कर्म चारों नहीं हैं। इतने में कोई आकर तुम्हें जगा देता है। जागकर देखते हो तो सपने के आने में 5 मिनट भी नहीं हुए। इन 5 मिनटों के अंदर मद्रास जाकर माउंट रोड में घूमने का अवसर तुम्हें कैसे मिला? ఇది కేవలము మానసిక సంచారమే. ఈ కాయము చేత ఇంద్రియముల చేత నీవేమాత్రం కూడాను ఆచరించలేదు కనుక అది సూక్ష్మ స్వరూపము. కారణకర్మ కర్తవ్యములతో కూడినటువంటిది ఈ స్థూలము. కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యములు లేకుండా కేవలము మానసిక తత్వం మాత్రమే సూక్ష్మము. ఇక్కడ ఏ ఇంద్రియములు కూడాను లేవు. అయితే ఈ మనోకల్పన చేత అనేక స్వరూపాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఎంత జనాన్ని మౌంట్ రోడ్ లోపల, ఎన్ని బిల్డింగులు, ఎంత జనాలు, ఎంత ట్రాఫిక్, ఇదంతా సృష్టించింది ఈ మనసు. మనసుకు ఇంత శక్తి ఉంటుండాలి. మహాబలవత్తరమైనటువంటిది మనస్సు, మహాశక్తివంతమైనటువంటిది మనస్సు. దేనినైనా సృష్టిస్తుంది, దేనినైనా హతం చేస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క సమత్వము ఈ మనసునందే ఉంటుండాలి. यह मात्र मानसिक विचरण ही है। इसका आचरण तुमने अपने शरीर अथवा इंद्रियों से नहीं किया, अतः वह सूक्ष्म स्वरूप है। काल, कर्म, कारण, कर्तव्यों से जो जुड़ा है वह स्थूल है। बिना काल, बिना कर्म, बिना कारण, बिना कर्तव्य के जो मानसिक है वह सूक्ष्म है। परंतु इन मानसिक कल्पनाओं के सहारे वह अनेक स्वरूपों का सृजन कर रहा है। माउंट रोड में इतनी भीड़, इतनी बिल्डिंग्स, इतने लोग, इतना ट्रैफिक, इन सब की सृष्टि इस मन ने ही की। मन में इतनी शक्ति है। मन अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है। वह किसी की भी सृष्टि करता है, किसी को भी मार देता है। इन दोनों की क्षमता मन में ही है। కనుకనే ఇట్టి మనస్సును భగవత్ అర్పితం గావించినప్పుడు సర్వము లయమైపోతుంది. మన సమస్త కర్మలకును మూల కారణం మనసే. కనుక ఈ మనసును భగవత్ అర్పితం చేసినప్పుడు సర్వం కూడాను అందులో లీనమైపోతుంది. ఇది భగవంతుని చింతన ఈ మనసును ఇమిడ్చినప్పుడు సర్వం కూడాను నిష్కామకరంగా మారిపోతుంది. కర్మ, వకర్మ, అకర్మ అని 3 రకములైనటువంటివిగా ఉంటున్నాయి. ఈ కర్మ, వికర్మ, అకర్మలంతా కూడాను ఏ రీతిగా ఉంటున్నాయి? ऐसे मन को ईश्वर को समर्पित कर देने पर सब कुछ लय हो जाता है। हमारे समस्त कर्मों का मूल कारण मन ही है। अतः ऐसे मन को ईश्वर को अर्पित कर देने पर सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है। ईश्वर के चिंतन में इस मन को विलीन करने पर सब कुछ निष्काम कर्म हो जाता है। कर्म, विकर्म और अकर्म ये 3 प्रकार के हैं। ये कर्म, विकर्म और अकर्म किस प्रकार के होते हैं? భద్రాచలంలో రామదాసు చెప్పేటువంటి వాడు పాపం. సారమైనది చమురురా, సత్యమైనది ఒత్తిరా, వెలుగు తీరిపోయేటప్పుడు వెంట ఎవరు రారురా, రామ భజన చేయరా, రాజ్యమంతా వెలుగురా. भद्राचलम में रहने वाला रामदास इस प्रकार कहता था, है सार जिसमें तेल वह, है सत्य जग में बत्ती वह, प्रकाश तेरा घट जाएगा, साथ तेरे कोई क्यों आएगा, भजन कर तुम राम का, करे सबको वह उजाला. సారమైనది చమురు, సత్యమైనది ఒత్తి. ఈ రెండు చేరినప్పుడు వెలుగు వస్తుంది. వెలుగు తీరిపోయేటప్పుడు వెంట ఎవ్వరు రారు, చమురు రాదు, ఒత్తి రాదు. అదే విధంగానే ఇక్కడ సారము అయినది చమురు, సత్యమైనది ఒత్తి. ఈ రెండింటికి ఒక ప్రమిద ఉండాలి కదా. అది మన దేహమే ప్రమిద, మన డిజైర్సే ఇక్కడ ఆయిల్, మన యొక్క జ్ఞానమే ఒత్తి. ఈ యొక్క ఆనందం అనేటువంటిది దీనిలోని వెలుతురు. అయితే కేవలం ఒత్తి ఒకటి మాత్రమే అంటిస్తే ఒత్తి అంటుకొని బుర్రను ఆరిపోతుంది. ఆయిల్ను అంటిస్తే అంటుకోదు. ఆయిల్ ఒత్తి రెండు చేర్చినటువంటి దాన్ని అంటిస్తే బాగా శాంతంగా వెలుగుతుంది.
जिसमें सार है वही तेल है और जो सत्य है वही बत्ती है। इन दोनों के जुड़ने पर प्रकाश होता है। प्रकाश के घट जाने पर साथ में कोई नहीं आएगा, न तेल ही आएगा न बत्ती ही आएगी। इसी प्रकार यहाँ सार तेल है और सत्य ही बत्ती। इन दोनों के लिए दिया होना चाहिए ना। हमारी देह ही दिया है, हमारे डिजायर्स ही यहाँ ऑयल हैं, हमारा ज्ञान ही बत्ती है और आनंद ही इसका प्रकाश है। केवल बत्ती को जलाने पर वह भुरभुरा कर बुझ जाएगी, ऑयल को जलाने पर वह नहीं जलेगा। ऑयल और बत्ती को जोड़कर जलाएंगे तो वह शांत भाव से प्रज्वलित होगा। ఇక్కడ కర్మ అనేటువంటిది కేవలము ఒక ఆయిల్ తో సమానమైనటువంటిది. ఇది మనస్సు అనేటువంటి దీనిలో చేరి క్రమక్రమేణా ఒత్తి అనేటువంటి విద్యతో చేరి ఉంటుండాలి. ఇవి రెండూ చేరేటప్పటికీ అకర్మగా మారిపోతుంది. ఈ ప్రకాశం అనేటువంటిది వచ్చేటప్పటికీ ఈ ప్రకాశమునకు అనేక గుణములు ఉంటున్నాయి. అయితే ఇది ప్రకాశమునక ఒత్తిక, ఇది కేవలము జ్యోతికి మాత్రమే గుణములు అనేకం ఉంటున్నాయి కానీ ప్రకాశానికి ఒకే గుణము. ఈ జ్యోతి గాలి వస్తే అటు ఇటు ఆడుతుంది, నీళ్లు పడితే చిటపటమని శబ్దం ఇస్తుంది, పొగ వస్తుంది, వేలు పెడితే కాలుస్తుంది. కానీ జ్యోతికి మాత్రము అందరికీ వెలుతురును అందించడమే దానికి ఒక్క గుణం. కనుక వెలుతురును మాత్రం అందరికీ సమానంగా ఇస్తుంది. అదే నీకు ఆత్మజ్యోతి. అది అందరి ఎందుకు సమానంగానే ఉంటుండాలి. यहाँ कर्म एक ऑयल के समान है। यह धीरे धीरे मन में प्रवेश कर वहां बत्ती रूपी बुद्धि से जुड़ जाता है। ये दोनों जुड़कर अकर्म में रूपायित होते हैं। यहां जो प्रकाश का उल्लेख हुआ है उस प्रकाश के अनेक गुण हैं। ये प्रकाश से संबद्ध हैं अथवा बत्ती। ज्योति के अनेक गुण हैं परंतु प्रकाश का एक ही गुण है। हवा के चलने पर ज्योति इधर उधर हिलती है, पानी के छींटे पड़ने पर चरमराहट की ध्वनि निकलती है, धुआं निकलता है, उंगली के रखने पर उसे जलाती है। परंतु ज्योति का एकमात्र गुण सबको प्रकाश देना ही है। वह सबको समान रूप में प्रकाश देती है। वही तुम्हारे लिए आत्मज्योति है। वह सब लोगों में समान रूप में है। అయితే ఈ జీవన జ్యోతి అనేటువంటి దాంట్లో ఈ విధమైనటువంటి చిటపటలు, పొగలు, ఈ విధమైనటువంటి ఆడటం, వాడటం, చంచలత్వం ఇవన్నీ దీంట్లో కూడి ఉంటున్నాయి. స్టడీగా ఉండేటువంటి జ్యోతి మాత్రమే ఇది కర్మ. ఆడేటువంటిది వికర్మ. ఈ వెలుతురే అకర్మ. అనగా దీనికి ఎట్టి విధమైనటువంటి ఇది లేదు, ఫలము ఉండదు. అకర్మ అంటే కర్మను ఆచరించకుండా ఉండటం కాదు, కర్మను ఆచరించి ఫలమును కోరకుండా అందరినీ సమత్వంగా అందించేటువంటి ఒక స్వభావమే ఇది నిజమైనటువంటి అకర్మ. కనుక అకర్మ అనగా కర్మ చేసి కూడాను కర్మ చేయని వాడిగా తయారవుతాడు. ఇది ఆధ్యాత్మిక అర్థమునకు మాత్రమే సంబంధం అవుతుంది కానీ ఈ లౌకికమైనటువంటి దీనికి ఏమాత్రం మనం పోల్చుకోరాదు. परंतु इस जीवन ज्योति में ये चरमराहट, धुआं, इधर उधर हिलना, चंचलता सब कुछ है। जो ज्योति स्टेडी होती है वही कर्म है। हिलने वाला ही विकर्म है और यह प्रकाश ही अकर्म है। अर्थात इसका कोई फल नहीं होता है। अकर्म का अर्थ बिना कर्म किए रहना नहीं है। कर्म का आचरण करते हुए, फल की अपेक्षा न करते हुए समत्व का स्वभाव रखना ही अकर्म है। अतः अकर्म का अर्थ कर्म करके भी न करने वाले के समान रहना। इन अर्थों को हमें आध्यात्मिक संदर्भों में ही लेना चाहिए, लौकिक संदर्भों में नहीं। కనుక ఈ కర్మ సిద్ధాంతమునందు మనం వాదోపవాదములు వేసుకోవటం కానీ లేక ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తర్కించటం కానీ విమర్శించటం కానీ మనకి ఏమాత్రం కూడా అధికారం లేదు. ఒక్కొక్కరి భావం ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటుంది.
ఏ కర్మల యందు కానీ మనకు ఒక విధమైనటువంటి స్వర్గ ప్రాప్తి వరకు మాత్రమే ప్రయాణం చేపిస్తుంది. స్వర్గము తర్వాత మరొకటి లేదని మాత్రం భావించరాదు. ఎందుకనిగా తిరిగి అదే వేదమే చెప్పింది, క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి. తిరిగి ఆ పుణ్యం తీరిపోతానే తిరిగి మరి భూలోకంలోకి రావాల్సి వస్తుంది. క్షీణిస్తూ వచ్చేటువంటిదే కానీ అభివృద్ధి అయ్యేటువంటిది కాదు. इस कर्म सिद्धांत के संदर्भ में हमें वाद विवाद करने, तर्क करने अथवा आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर एक की भावनाएं अलग अलग ढंग से होती हैं. कोई भी कर्म हमें स्वर्ग तक की ही यात्रा करा सकते हैं. ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि स्वर्ग से परे और कुछ नहीं है. उसी वेद ने क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति कहा. किए हुए पुण्य के समाप्त होते ही फिर से भूलोक में आना पड़ता है. पुण्य क्षीण होने वाला ही है, न कि बढ़ने वाला. ఒక ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కోసం నిలిచినాడు, అందులో జయించాడు. ఒక 5 సంవత్సరం అసెంబ్లీకి మాత్రం పోవచ్చు. ఒక సంవత్సరం తరిగే కొద్దీ అది కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. 5వ సంవత్సరం వచ్చేటప్పుడు ఇంటి దగ్గర కూర్చోవాలా, తిరిగి మరి ఎలక్షన్ దగ్గర కూర్చోవాలి. అనగా మనం సంపాదించినటువంటి పుణ్యం అంతా కూడాను ఊరికి అసెంబ్లీకి పోయి కూర్చొని తిరిగి మరి క్షీణించిపోతాను, మరి ఇంటికి వచ్చేసినట్టుగా. కనుక మనం చేసినటువంటి పుణ్యం ఉండినంత వరకు స్వర్గంలో ఉంటాము, అది తీరిపోతానే తిరిగి క్రిందికి వచ్చి పడిపోతాం. एक एमएलए चुनाव में खड़ा हुआ, वह विजयी हुआ. वह 5 वर्षों तक विधानसभा में जा सकता है. 1 वर्ष बीत जाने के बाद बचा हुआ समय भी घटने लगता है. 5वें वर्ष के आने पर उसे घर पर बैठना पड़ता है, अन्यथा फिर से चुनाव में खड़ा होना पड़ता है. अतः हमने जो भी पुण्य कमाया है वह विधानसभा में बैठने और समय के समाप्त होते ही घर लौटने के बराबर है. अतः हमने जो पुण्य किया उसके समाप्त होने तक स्वर्ग में रहते हैं. उसके समाप्त होते ही फिर धरती पर आकर गिर पड़ते हैं. కనుకనే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం లోపల ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి ఈ యొక్క స్వర్గమును కోరేదానికంటే దైవాన్నే కోరమని చెప్పినాడు కృష్ణుడు. ఎవరిని పొందితే తిరిగి రాకపోకలు లేకుండా ఉంటుందో వారిని పొందమని చెప్పాడు. ఎప్పుడు వచ్చినా రాకపోకలతోనే మన జీవితం గడిపోతుంటుంటే ఇంకా మనం చెందేది ఎప్పుడు, చేరేది ఎప్పుడు? ఒక చిన్న కథ ఉంటుంది, అది చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఒకడు అనేక విధమైనటువంటి దొంగతనములు చేయటం చేత అతన్ని ఒక జైల్లో పెట్టారు. ఈ దొంగను అక్కడ పెట్టి కడాతురికి ఏదో ఒక కోర్టు లోపల ఇతనికి 6 నెలలు శిక్ష అని విధించారు. इसीलिए श्री कृष्ण ने इस कर्म सिद्धांत के संदर्भ में स्वर्ग की अपेक्षा करने के बदले ईश्वर की अपेक्षा करने को कहा कि जिसे प्राप्त करने से यह आना जाना छूट जाता है उसे प्राप्त करना है. पूरा जीवन आने जाने में ही गुजर जाए तो गंतव्य तक कब पहुंचेंगे? इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं प्रवचन समाप्त करता हूं. बहुत चोरियां करने के कारण एक आदमी को जेल में रखा गया. अदालत ने उसे 6 महीने की सजा सुनाई. ఈ 6 నెలలు కాలం గడిచిపోయింది. రేపటి దినము తిరిగి ఇతన్ని బయటికి పంపించాలి. ఆ జైలు అధికారి వచ్చేసేసి, నాయన రేపటి దినంతో నీ శిక్ష అంతా పూర్తి అయిపోతుంది, నీవు చెట్టే బుట్ట తట్ట అంతా రెడీ చేసుకోమని చెప్పాడు. నీ సామాన్లంతా కూడా మూట కట్టుకోమని చెప్పాడు. వాడు ఏమాత్రం కూడా జంకలేదు, లేక ఆనందపడలేదు. ఉండండి బాబు, ఇక్కడే ఉండండి అన్నాడు. నీ శిక్ష అయిపోయింది, ఇంటికి పోమని చెప్తే నీ సామాన్ అంతా ఇక్కడ ఎందుకు పెడతావు అన్నాడు. ఎందుకు ఫోటో తీసుకురావటం, తిరిగి రేపు ఉన్నాడు, మరీ వస్తాను, తిరిగి ఈ జైలుకే వస్తాను, కాబట్టి ఇక్కడే ఉండని అన్నాడు. అనగా తిరిగి బయటికి పోయినా కూడా దొంగతనం మానను, తిరిగి చేస్తాను, తిరిగి జైలుకి వస్తాను, కాబట్టి ఈ సామాన్ తీసుకురావటం ఎందుకన్నాడు. धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर गया. कल उसे रिहा किया जाना है. तब जेल का अधिकारी आया और बोला कि कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए अपना बोरिया बिस्तरा सब तैयार रखना. वह चोर बिल्कुल खुश नहीं हुआ. बस इतना कहा, सरकार ठीक है, ये सब कुछ यहीं रहने दीजिए.
जेलर ने पूछा, जब तुम्हारी सजा पूरी हो गई फिर अपना सामान यहां क्यों रखते हो? चोर ने कहा, यह सब लाना ले जाना या झमेला क्यों? क्योंकि फिर इसी जेल में आऊंगा, इसीलिए सामान रहने दीजिए। मतलब बाहर जाने पर भी चोरी नहीं छोड़ूंगा, फिर करता रहूंगा और फिर लौटूंगा, इसीलिए यह सामान लाना ले जाना क्यों? అదే విధంగానే మనం స్వర్గాన్ని కోరటం, తిరిగి రావటం, తిరిగిపోవటం, తిరిగి రావటం, ఈ విధమైనటువంటి ఆ దొంగ పని మాత్రమే మనం అయిపోతుంది. కనుక ఈ స్వర్గమున కంటే కూడాను దైవత్వాన్ని పొందటము ఉత్తమమైనటువంటిది అనేటువంటిదిగా కృష్ణుడు బోధిస్తూ వచ్చాడు. కనుక మార్పు చెందినటువంటి జ్ఞానతత్వాన్ని బోధించాడు కృష్ణుడు. సత్యనిత్యమైనటువంటి ఒక స్థానమును నిరూపించాడు కృష్ణుడు. దివ్యమైనటువంటి బోధన చేశాడు కృష్ణుడు. इसी प्रकार हमारा स्वर्ग को जाना, फिर लौटना, फिर जाना और फिर लौटना हम उसी चोर की भांति कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि ईश्वर को प्राप्त करना ही उत्तम है। श्री कृष्ण ने अपरिवर्तनशील ज्ञान तत्व का उपदेश दिया, सत्य नित्य स्थान को निरूपित किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत दिव्य उपदेश दिया। उपसंहार। भगवान बाबा ने मानव जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य कर्म का विश्लेषण इस प्रवचन में किया है। जीवन और कर्म बीज और पेड़ की भांति आपस में संबद्ध रहते हैं, परंतु बीज स्वयं को शिथिल कर ही पेड़ को जन्म देता है। व्यक्ति को भी अपने जीवन में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों को प्रधानता देनी चाहिए। अपेक्षाओं से परे कर्मफल प्राप्त होता ही रहता है, अतः मानव को अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देने चाहिए। भगवान बाबा ने स्पष्ट किया कि भावनाओं के बीज से कर्म वृक्ष उत्पन्न होता है, अतः सदैव सद्भावनाओं का ही चिंतन करना चाहिए। 3 प्रकार के कर्मों के उल्लेख के द्वारा स्वामी ने उपदेश दिया कि ईश्वर की अपेक्षा से जुड़े कर्मों का आचरण ही मानव जीवन का गंतव्य होना चाहिए, जिससे जन्म सार्थक होता है। इसीलिए हमें कर्म मार्ग पर चलकर जन्म को सार्थक करना चाहिए। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 13 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।